तो हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू ब्लॉग जेपी में। तो आपणे निकली गया था अंबाजी जवा पगपाळा यात्रा करवा माटे। तो आपणे घरेथी निकली गया था, हूँ ने मारो भत्रीजो बंने। तो आपणे जस्ट घरेथी निकळ्या ज था अने पछी आपणे ब्लॉग बनाववानुं चालू करी नाख्युं हतुं। अने भाई जे मजा आवी छे आखा ब्लॉग में तमे जोजो, आखो ब्लॉग जोशो तो तमने मजा आवशे। तो आपणे थोडुं निकळ्या अने पछी सरगासन ચોકડી पहोंच्या था। तो क्या तो त्या तो कोई पब्लिक हती नहीं अंबाजी जवावाड़ी, केमके बधी पब्लिक आपणे रांधेजा ચોકડીથી મળે છે। तो આપણે થોડા ચાલી ગયા અને એટલામાં તો આપણે પહોંચી ગયા મહાત્મા ગાંધી। જસ્ટ 1 કલાક જેવું થઈ ગયું હતું। તો મિત્રો આપણે અંબાજી જવામાં કેટલા દિવસ થાય છે એ બધું જોવાનું જ હતું। તો આપણે આ પહેલી વાર હેડ્યા હતા એટલે થોડું કાઠું તો પડતું હતું, પણ વાંધો નહોતો કેમકે ભત્રીજો સાથે હતો ને હું પણ થોડો ચાલવામાં ठीक ठाक चालतो तो એટલે બંને પહેલાં તો ધીરે ધીરે ચાલ્યા અને આપણે થોડા આગળ જતા હતા ને ભત્રીજો થોડો પાછળ પડી ગયો તો મિત્રો। તો આપણે એટલી વારમાં તો પછી આપણે રાંધેજા પહોંચી જ ગયા હતા મિત્રો। અને રાંધેજા પહોંચતા તો આપણે સામે રથ જોવા મળ્યો તો જે સંઘ હતો એ। તો અમારો જે ત્યાંથી જ સથવારો ચાલુ થઈ ગયો તો અમને મળી ગયો તો અમારો સથવારો। તો અમે ફાટક રાંધેજાનો જે फाटक है ये फाटक वटी गया और पछी अमे संघना साथ थवा माटे थोड़ा झड़पथी चाल्या ने एटलामां आवी गयो। तो मित्रों आपणे जे गांधीनगरनो पहेलो केम्प छे ते छे रांधेजा अने गांधीनगर सर्कल पासे। तो तमे जोई शको छो के सामे संघ छे जे त्यां केम्प छे। तो अमे थोड़ी वार त्यां बैठा 15-20 मिनिट अने पछी तमे आ जोई शको छो के केम्पथी चाल्या एटलामां अमारा नवीन भाई आगळ ऊभा था। नवीन भाई हसता था अने आगळ जता था। तो मित्रों तमे जोजो के चालीने जवामां केवी मजा आवे छे बधुं तमने बतावीशुं। तो अमे तो पहोंची गया था रांधेजा। थोड़ुं चाल्या पछी मित्रों अमे पहोंच्या थोड़ा आगळ ने त्यां थोड़ो प्रोग्राम चालतो हतो। તમે જોઈ શકો છો કે આગળ બી કેમ્પ આવી ગયો હતો અને તમને એ જણાવી દઉં કે ગાંધીનગરમાં કેમ્પ આવે છે બહુ બધા। તો આ બીજો કેમ્પ આવી ગયો હતો જ્યાં દવા અને નાસ્તો મળતો હતો ને સામેની બાજુમાં પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો અને પબ્લિક આપણને જોવા મળતી હતી અંબાજી જવા માટે। ને અમે નીકળી ગયા હતા મિત્રો છઠના દિવસે સાંજે 7 વાગે। તો ત્યાં થોડી વાર ઊભા રહ્યા અને શૂટ બૂટ કરાવ્યું ને तो तमे जुओ तो कलाकार गीतों गाई रह्यो हतो ने अमे साइड में ऊभी रहीने थोड़ुं शूटिंग करी लीधुं ने एना पछी अमे निकળી ગયા આગળ बी एक केम्प आव्यो हतो जे रांधेजा वटता आगळ आई गया छे 1-1.5 कलाक पछी। तो मित्रों अमे ते वटी गया ने पछी आवी गया सीधा वासणिया महादेव। लगभग रातना 12 वागी गया था ने अमे त्यां वासणिया महादेव पहोंची गया ने तमने सामे जे मूर्ति देखाय छे हनुमान भगवाननी छे। अहींया मित्रों आ मका महादेवनुं मंदिर छे। तो अमे थोड़ुं फास्ट फॉरवर्डिंग करावी दीधुं केमके ब्लॉग आपणो बहु मोटो थई जतो हतो। तो हूँ ने मारो भत्रीजो बंने शूट करता जता हता ने आ मका वासणिया महादेव तमने बतावी दूँ तो जुओ। तो एटलामां तो अमे थोड़ी बाकी चीकी बोलाई दीधी ने थोड़ा आगळ गया ने आगळ जता ज आपणे चा पीवानी तलब लागी थी। तो मित्रों आपणे चा पीवा बेसी गया था ने अहींया देखो तो तमने आ बी केम्प जोवा मळशे। तो लगभग गांधीनगरना अंदर जे रांधेजा सर्कल छे त्यांथी तमने केम्प जोवा मळी जाय छे। अने एना पछी तो आपणे चालवानुं चालू कर्युं त्यां तो एक रथ आपणे भेगो थई गयो तो। तो अमारा नवीन भाई आमां नाचवा मळ्या था के पहलो दिवस हतो एटले अमारा नवीन भाईने तो कांई खबर पड़ती नथी एटले वांधो नहोतो आवतो। तो नाचवा मळ्या था अने पछी नवीन भाई अमारे डिस्को करता हता ने अमे थोड़ा आगळ हता एटले अमे थोड़ुं शूट करी लीधुं नवीन भाईनुं अने बीजा रथवाळा हता ए बी नाचता हता। तो एना पछी थोड़ा आगळ वध्या था गोजारिया पोकवा हता। मित्रों आपणे गोजारिया पोकी गया था ने गोजारिया बधा फ्रेंडो थईने नाचवा मळ्या था। अमारा नवीन भाई बी अमे नाचवा मळ्या था। बोल मारी अंबे जय अंबे। आपणे तो अहींया गोजारियाथी पछी थोड़ा निकળી ગયા આગળ भाई ने थोड़ा આગળ जईने सूई गया था आखी रात डे 2 में। तो सूई अने अहीं हूँ चार्जिंग करतो तो मोबाइल ने नवीन भाई अमारा सूई गया था। तो मने जोवा मळता ज हशे। तो आ काका हता एमनो बी फोन अहींया पड्यो तो। तो मारो अने मारा जे भत्रीजो छे एनो अने काकानो त्रणेयनो फोन पड्यो तो। एना पछी मित्रों आपणे थोड़ा उठ्या ने सवारे लगभग 8 वागे चालवानुं चालू करी नाख्युं हतुं। तो नवीन भाई थाकी गया था भरपूर अने सामे जे वडलो देखाय छे त्यां स्नान
કરવા માટેની વ્યવસ્થા હતી. તો આપણે ગોજારિયાના થોડા આગળ વધ્યા છો ત્યાં તો સ્નાન કરવાનું આવે છે. તો બધા વિસામો ખાવા બેઠા હતા અને અમારે નાહવાની તલબ લાગી હતી ને નહીં અમે થઈ ગયા હતા ફ્રેશ મિત્રો. તો ફ્રેશ થઈને આપણે તો નીકળી ગયા હતા. તો અમારા નવીનભાઈ હવે થાકી ગયા હતા બીજા જ દિવસે. મિત્રો અમારા નવીનભાઈ થોડા થાકી ગયા હતા એટલે એમને બહુ જોર ના કર્યું અને શાંતિથી વિસામો ખવડાવતા આગળ નીકળી ગયા. હવે આગળના કેમ્પે આપણે બેઠા, ત્યાં બી ચા અને નાસ્તો ને એવું મળતું જ હતું. તો અહીંયા કેમ્પ હતો, આપણે આર્યો કેમ્પ હતો ગોજારિયા અને વિસનગરના વચ્ચે. તો અમારા નવીનભાઈ નાસ્તો કરતા હતા અને હું ફ્રેશ થઈને વિડીયો બનાવતો હતો. એના પછી થોડા આગળ ગયા તો મિત્રો આપણને પાછું એક વિસામો ખાવાનો કેમ્પ મળી ગયો હતો. તો ત્યાં અમારા નવીનભાઈને પાછા સુવડાવી દીધા અને નવીનભાઈ ફોનમાં ચડતા હતા. તો અમે નવીનને કીધું કે તમે સૂઈ જાઓ ભાઈ, કેમ કે થાક લાગી ગયો તો બહુ. અને અમે બી કોને બેગ મૂકીને અંદર બેસી ગયા હતા કલાક. તો આપણે મિત્રો કેમ્પ તો બહુ બધા આવે છે. તો બધા મિત્રોને એક ખાસ વાત કહું છું કે મિત્રો તમે બગાડ કોઈ બી વાતનો ના કરતા, કેમ કે જો તમે ખાવાનો બગાડ કરશો તો બીજાને ઓછું મળશે. એના કરતાં તમારે જેટલું ખાવું હોય એટલું જ તમે ખાઓ અને વધારાનું લેશો નહીં, જેથી તમારા એ બગાડના લીધે બીજા શ્રદ્ધાળુ હોય છે એમની પ્રસાદી બગડે નહીં. તો આપણે પછી થોડા ચાલ્યા એટલામાં તો આપણે આગળ આવી ગયા હતા ને અમે પાછા તમને અમારું થોડું બતાવી દીધું કે આવી રીતનું છે. તો મિત્રો આપણે તો રસ્તા ઉપર બપોરના ટાઈમે હેડતા હતા, લગભગ 1-2 વાગી ગયા હતા. એના પછી આવી ગયા હતા જે અમદાવાદમાં ડિઝાઇન છે એવી આ કેમ્પ જોડે ડિઝાઇન મૂકી છે ક્ષત્રિયોવાળી. તો આપણે એ જોતાં થોડા આગળ જતા રહ્યા અને આગળ જતાં તો પછી મિત્રો આવી ગયું વિસનગર. તો લગભગ આપણે બીજા દિવસે વિસનગર પહોંચી ગયા હતા. જે ચાલ્યા એના બીજા દિવસે મતલબ કે 7 વાગે સાંજે ચાલ્યા હતા અને એના બીજા દિવસે વિસનગર પહોંચવાયા હતા. અને આપણા ફોનમાં ચાર્જિંગ ઓછું હતું એટલે આપણે કેબલ લગાવી દીધો પાવર બેંક અંદર. મિત્રો તમે સામે જુઓ છો કે વિસનગર આવી ગયું હતું ને એની પહેલાં બી કેમ્પ આવી ગયો હતો. તો આપણે કેમ્પે રોકાયા હતા પણ આપણને બહુ મજા ના આવી કેમ કે કેમ્પ બનતો હતો. અને મિત્રો આ તમને ખાસ જાણકારી આપું કે તમે જો ગાંધીનગર બાજુથી છઠ કે એના સમથિંગ નીકળો ને તો તમને વિસનગર આગળ બધા કેમ્પ ઓછા જોવા મળશે. તો સેમ પ્રોબ્લેમ અમારી સાથે બી થઈ હતી. અમને વિસનગરથી પછી આગળ કોઈ કેમ્પ જોવા મળ્યા નહોતા. તો મિત્રો પાછળ અંધારું થઈ ગયું હતું ને રાતના વાગી ગયા હતા 8-9 અને અમારી સાથે પાછો રથનો ભેટો થઈ ગયો હતો. એટલે અમે રથના ભેગા ચાલ્યા જતા હતા. પછી આગળ જઈને સૂઈ ગયા હતા અને ડે ત્રીજો ઉગ્યો હતો, મતલબ કે આપણે ચાલ્યા ને એનો બીજો દિવસ, મતલબ રાત ગણીએ તો ત્રીજો દિવસ. તો અમારા નવીનભાઈ નાસ્તો કરવા જતા રહ્યા હતા અને નવીનભાઈ ફૂલ થાકી ગયા હતા અને અમે બી થોડો થાક લાગ્યો તો પણ વાંધો નહોતો આવ્યો. તો નાસ્તો કરીને અમે નીકળી ગયા 2 જણા. તો તમે જોઈ શકો છો કે અમારા નવીનભાઈનું થોડું મોઢું ઉતરી ગયું હતું ને હવે અમારા એક બીજા ભાઈ ભેગા થઈ ગયા હતા જે અમને આગળના કેમ્પેથી મળી ગયા હતા. તો એ ભાઈને અમે 3-4 જણા થઈ ગયા હતા મિત્રો. તો અમે ચાલતા નીકળી ગયા આગળ ભેગા. તો થોડું ચાલ્યા પછી મિત્રો આપણે તો વિસનગરને બધું ટપાવી દીધું હતું અને એના પછી તો વિસનગર આગળનો રસ્તો જે ખેરાલુવાળો રસ્તો છે એ પકડી લીધો હતો. તો ખેરાલુ બી વટી જ ગયા હતા અને ખેરાલુ સુધીનો આપણે કોઈ શોર્ટ વિડીયો ઉતાર્યો નહોતો કેમ કે આપણને થાક લાગ્યો હતો ને ચાર્જિંગ બી ઓછું હતું એટલે ભૂલી ગયા હતા શોર્ટ ઉતારવાનો. તો આપણે આ ખેરાલુ આગળનો વિડીયો છે ને ઓલો ભાઈબંધ આપણે ભેગો જ થઈ ગયો હતો ખેરાલુથી. તમે પાછળ જોઈ શકો છો કે અત્યારે તો પબ્લિક એટલી હતી નહીં ને આઠમ થતી હતી. તો આપણે વિડીયો બનાવી દીધો હતો ને એના પછી આપણે સ્નાન કરી લીધું થોડા આગળ ચાલીને. પાછા બીજા દિવસે ફ્રેશ થઈ ગયા હતા અને ફ્રેશ થઈને આપણે પછી વિડીયો બનાવવા મળ્યા. તો મિત્રો તમને પછી તો થોડી પબ્લિક દેખાવા મળી હશે કેમ કે આ એક મિત્ર અમારો જતો હતો અને એની પાછળ હું અને અમારી પાછળ બીજા બી ફ્રેન્ડો આવતા હતા જે પૂનમ ભરવા જતા હતા. અને એના પછી થોડા ચાલ્યા ત્યાં તો સાંજના ટાઈમે આવી ગયો વરસાદ. તો અમે બી કેમ્પમાં થઈ કે આરામ કરવા જતા રહ્યા. તો મિત્રો આરામ કરતા હતા ને અમારા નવીનભાઈ કે વરસાદ જોરદાર આવે છે ને આ એક બીજા ભાઈબંધ છે ને અહીંયા અમે બધા બેઠા હતા બેગો મૂકીને. એના પછી વરસાદ રહી ગયો એટલે અમે ચાલવાનું ચાલુ કર્યું ને લગભગ સમથિંગ સાંજના 8 કે 9 વાગ્યા હતા અને અમે પછી ચાલતા આગળ જતા રહ્યા. અને એટલામાં તો પછી આપણને યાદ આવ્યું કે વિડીયો બનાવવો પડશે ભાઈ. તો અમે અંધારે વિડીયો બનાવી દીધો ને અમે લગાતાર ચાલ જ કરતા હતા અને અમારા નવીનભાઈ થાકી ગયા હતા તો બી એને ધીરે ચલાવ્યો તો મિત્રો વાંધો નહીં પણ મજા આવી ગઈ હતી અંબાજીમાં.
તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે વિડીયો બનાવતા હતા અને થાક તમને દેખાતો જ હશે કે લાગેલો છે. તો એટલી વારમાં તો અમે થોડા આગળ જતા રહ્યા ના પછી મિત્રો આવી ગયું તો આપણે સીધું આંબા ઘાટ. તમે જોઈ શકો છો કે આંબા ઘાટ આવી ગયું તો ત્રીજા દિવસે આપણે પહોંચી ગયા હતા આંબા ઘાટ મિત્રો. તો તમે જોઈ શકો છો તો પાછળ જે સાધન આવતું હતું એને પાછળ અમે જતા રહ્યા. તો તમે જેવું જોઈ શકો છો કે મિત્રો આગળ રથ જતો હતો ને એ રથના ભેગા અમે પછી પાછા થઈ ગયા હતા ભેગા. ને અહીંયા અમે ચોથાના દિવસે અમારા પેલા 2 મિત્રો હતા એમનો છૂટી ગયો હતો ને અમે બંને જણા એકલા પડી ગયા હતા. અને અહીંયા બધા આરતી કરતા હતા અને લોકો વિસામો ખાવા ઊભા રહ્યા હતા. અને આંબા ઘાટેથી અમે આગળ જવા નીકળી ગયા હતા ને બધી પબ્લિક જે સંઘવાળી પબ્લિક હતી એ બધી ઊભી રહી હતી ને અમે વિડીયો ઉતારીને થોડા આગળ જતા રહ્યા. તો અમારી આગળ બધા શ્રદ્ધાળુ જાય જ છે ને અમે બી પાછળ જતા જ હતા. તો અહીંયા અમે ઊભા નહોતા રહ્યા કેમ કે અમારે તો થોડું ચાલવાનું હતું ને અમારા જે પપ્પા લોકોની હતા એ બસમાં આવતા હતા ને એટલે માટે અમારે એમની પહેલાં પહોંચવાનું હતું. અને મારા નવીનભાઈ તો લેવાઈ ગયા હતા ભાઈ. તો આગળ એક વિસામો આવતો હતો વિસામો ખાવાનું તો ત્યાં અમે બેઠા થોડી વાર. તો પછી ત્યાં બેસ્યા અને આરામ કર્યો થોડી વાર કેમ કે અમારા નવીનભાઈ થોડા થાકી ગયા હતા અને ચાલી શકતા નહોતા. તો અમે મેડિકલમાંથી દવા અને પાટોને એવું લઈ લીધું ને થોડો વિસામો ગાધો એટલામાં તો પછી અમે આગળ ચાલ્યા. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી પબ્લિક ચાલુ થઈ ગઈ હતી ખેરાલુની આગળથી જ. તો મિત્રો અહીંયા તો પછી અહીંયા માતાજીની આરતી ચાલુ હતી તો અમે બી આરતીમાં જોડાઈ ગયા અને અંબે માની આરતી કરી લીધી. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આરતી કરી લીધી ને આપણે પહોંચવા હતા દાંતા. તો મિત્રો અહીંયા અંબે માની આરતી ચાલતી હતી તો આપણે આરતીમાં ભાગીદાર બની ગયા અને મા અંબેની આરતી કરી નાખી. અને એના પછી હું ને મારો ભત્રીજો બંને ચાલવાનું ચાલુ કર્યું હતું પાછું કેમ કે અમારે પહોંચવાનું હતું. અમારા પપ્પાના પહેલાં એ બસમાં આવવાના હતા અને અમારે ચાલતું જવાનું હતું. એ સમથિંગ સાંજે આવી જાઓ એટલે એટલામાં તો અમે ચાલવાનું ચાલુ કર્યું ને અમારા નવીનભાઈ થાકી ગયા હતા ભરપૂર. તો અમારા નવીનભાઈને થાક લાગતો હતો અને કહેવાય ને કે બહુ થાકી ગયા હતા તો ચાલી શકતા ન હતા. તો અમારા નવીનભાઈને કેન્દ્રે બેસાડવા જ પડે. તો અમે તો પહોંચી ગયા હતા મિત્રો અહીંયા. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આગળ પહોંચી ગયા હતા આપણે દાતા જોડે. દાતા વળતા જ આપણને પાછો કેમ્પ જોવા મળ્યો હતો ત્રિશુલિયા ઘાટવાળો. તો ભાઈબંધ આપણે તો પહોંચી ગયા હતા અહીંયા ચાલતા ત્રિશુલિયા ઘાટવાળા કેમ્પ જોડે. તો જો કે ત્રિશુલિયા ઘાટ તો હજુ આવ્યો નહોતો પણ કેમ્પ આવી ગયો હતો. તો આપણે તો લાગી હતી ભાઈ ભૂખ એટલે આપણે તો ભત્રીજાને કહી દીધું કે ભાઈ હેડો આપણે તો ખાવા જવું છે તમારે આવું હોય તો આવો ને કે કંઈ નહીં. તો ભાઈબંધ કે અમને ભૂખ તો લાગી જ છે તો અમે બંને જતા રહ્યા એના પછી ખાવા જમવા. તો અહીંયા તમે જુઓ એ રસ્તો છે દાંતાથી લઈને અંબાજી વધીનો. તો આપણે પછી જમીને નીકળી ગયા અને વિડીયો થોડો બનાવી લીધો. ને અમારા નવીનભાઈ કંઈક બોલતા હતા અને જો એમની આંખોમાં તો ઊંઘ દેખાતી હતી તો એ પણ સ્માઇલ કરતા હેડ્યા ગયા. બીજા દિવસે તો ભાઈ આવી ગયા હતા થોડા ફૂલ ફોર્મમાં એટલે વિડીયોમાં બોલવા મળ્યા. બાકી આમ તો વિડીયોમાં બોલતા હે નહીં. મિત્રો આપણે તો દાંતાથી નીચે ઉતરતા હતા ત્રિશુલિયા ઘાટ બાજુ જતા હતા. તો તમે નજારો જુઓ મિત્રો તો નજારો જોરદાર છે અહીંયા. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ નજારો છે દાંતાથી લઈને અંબાજી સુધીનો જે પહાડી ઇલાકો છે ત્યાંનો. તો ભાઈબંધ એટલામાં તો આપણે ને પોકવા જ આવ્યા હતા આગળ. પણ આ તો પછી શું કે પબ્લિક આપણને જોવા મળતી નથી એટલે આપણે તો થોડા
કંટાળી ગયા હતા, 2 જણા હતા એટલે. તો તમે ગ્રુપમાં બનાવીને જો. તો આપણે અહીંયા દોતાથી લઈને અંબાજી સુધીનો જે વચ્ચે કેમ્પ આવ્યો હતો ત્યાં થોડું રહેવા માટે વિશ્રામ કરવા માટે બેઠા હતા. તો આ તમે જોઈ શકો છો તો એ કેમ્પ છે. તો ત્યાં બધા સૂતા હતા અને અમુક બધા નાસ્તો કરતા હતા. તો આપણે તો નહોતો નાસ્તો કરવો, બોલ મારી અંબે એમ કરીને આપણે તો થોડી વાર બેસીને આગળ નીકળી ગયા. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આવી ગયા હતા હવે અંબાજી જોડે જ. તો આપણે પહોંચવા ગયા હતા મિત્રો અંબાજી. હવે તો જસ્ટ થોડું જ બાકી હતું ને એટલામાં તો આપણે બીજો વિડીયો બનાવી દીધો. 2 ભાઈ ફૂમમાં આવી ગયા હતા. અમારા ભાઈ હેઠળ ચશ્મા બસમાં લગાવીને હીરો બની ગયા હતા ને અમે થોડા થાકી તો ગયા હતા પણ વાંધો નહોતો આવ્યો એટલે અમે વિડીયો બનાવતા ગયા. તો અમે તો બાકાચીકી બોલાવી જ દીધી હતી ને વિડીયો બનાવી દીધો હતો ને. અમારા નવીનભાઈ પાછળ કંઈકમાં બોલતા આવતા હતા. તો અમારા નવીનભાઈનો તો સાઉન્ડ અમે બંધ કરી નાખ્યો છે કેમ કે અમારે તો થોડું સારું બતાવવું પડે મિત્રો. તો આપણે તો હવે કોને દાંતા અને ત્રિશુલિયા ઘાટના વચ્ચે જ હતા. તો હવે ત્રિશુલિયા ઘાટ પહોંચવાનું જ હતું ને અહીંયા પાછા સામે પોસ્ટર મારેલું હતું, કલાકાર આવવાના હતા કોઈક. તો મિત્રો આ કાકા આગળ જતા હતા ને અમે પાછળ હતા. તો હવે અમે થોડા આગળ જતા રહ્યા હતા ને અહીંયા ગામ આવ્યું હતું, કંઈક નામ સારું હતું. તો અહીંયા આપણે પાણી પીવાનું હતું પણ આપણે પાણી પીવા ઊભા નહોતા રહ્યા અને હરિવાવ આવી ગયા હતા જે આવેલું છે દાંતાથી થોડું આગળ. તો હરિવાવ આવી ગયા હતા મિત્રો અને આપણે હરિવાવથી થોડા આગળ ગયા ને ત્યાં તો પાછો કેમ્પ આવી ગયો ને ભાઈ. અમારા નવીનભાઈ તો પાછા મોઢું લટકાઈને બેસી ગયા. તો અમારે તો લેવી પડી દવા અને પાટાપિંડી કરાવવી પડી અમને. તો તમે જોઈ શકો છો કે નવીનભાઈ તો અમે થોડા બહુ આગળ જતા હતા અને નવીનભાઈ થોડા ફોર્મમાં આવી ગયા હતા અને અમે તો પાછળ હતા. તો અહીંયા મિત્રો તો આપણે તો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો નવીનભાઈને બતાવ્યા. નવીનભાઈનું મોઢું તો ઉતરી ગયું હતું હાવ. અને અહીંયા થોડા પબ્લિક વધી ગઈ હતી એટલે આપણને ચાલવામાં આવી હતી મજા. તો પાછળ પેલા કાકા વિચારતા હશે કે આ ભાઈ શું બનાવ્યા વિડીયો અપલોડ ના કરી દેતા ભાઈ એવું બધું કહેતા હશે પણ આપણે તો અપલોડ કરવાનો કેમ કે વસ્તી જોશે તો આપણને મજા આવશે તો આપણે વિડીયો વધારે સારો બનાવશે. તો આપણે તો ભાઈ બોલતા મજા મૂડમાં હેડ્યા ગયા ના. 2 ભાઈના ટોટિયા હવે તો બજના છે પાટેથી ને અહીંયા આગળ આવીને બેઠા ભાઈ અહીં થોડી વાર. તો આપણે તમે અહીંયા હવે બેહું હતું ને સાંજના વાગી ગયા હતા સમથિંગ 5 વાગ્યા 5ની આજુબાજુ વાગી ગયા હતા ને હવે આપણે તો અહીંયા બેહું હતું પણ શું ઘરમાં કહેણાય કોને કહીએ. તો આપણે આગળ થોડા કેમ્પ હતો ને ત્યાં ઊભા રહ્યા ને બધા પબ્લિક ચાલતી હતી ને અમારે નવીનભાઈને જવું હતું 2 નંબર. તો અમારા નવીનભાઈ તો મોઢું લટકાઈને આવતા રહ્યા કે ભાઈ અહીંયા તો લોક છે. તો અમે કીધું હેડો આગળ. તો મિત્રો અમે તો થોડા આગળ હેડ્યા જાય ને પછી હેડતા જ ગયા એમ લગાતાર હેડ કર્યા છે 3 દાડા. તાર તો પહોંચ્યા છે અંબાજી. ભાઈ તમને કહું તમારે હેડવાની ક્ષમતા હોય ને તો તમે પહોંચી જાઓ 3-2 દાડા પહોંચી જાઓ પણ તમારે હેડવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ મિત્રો. તો અહીંયા છોકરા હતા કે કાકા કોક આલો. મેં કીધું અમે તો ભિખારી અમારા જોડે કોઈ નહીં, અમે તો ભાઈ પૈસા વગર આવ્યા છે મિત્રો. આપણે તો તમે જુઓ તો હવે પહોંચવા આવ્યા હતા ને અહીંયા ત્રિશુલિયો ઘાટ ચડી ગયો હતો ને એટલામાં તો 2 છોકરા પાછા વળ્યા. અમે જોઈ તો જો કે અમે ડાકુ બીજા ના હોય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હવે ત્રિશુલિયા ઘાટ જોડે પહોંચવા આવ્યા હતા લગભગ સમથિંગ. હવે તો આપણે તો નવીનભાઈને લાગી દીધું 2 નંબર. તો આપણે તો ધીરે હેડ્યા. નવીનભાઈ કે અમારે તો હવે જવું જ પડશે જવું પડતું. જો ભાઈ થોડા આગળ જતા તો ત્યાં ભાઈ પોલીસવાળાના કેમ્પ આવવા મળ્યા હતા. પોલીસવાળા બેઠા હતા. મિત્રો તમે જુઓ તો આપણે અહીંયા રસ્તો જુઓ અત્યારે ક્લિયર છે. 5-6 વાગે આટલી પબ્લિક દેખવા મળતી હતી ને હતી નોમ. તો નોમના દિવસે તો મિત્રો પબ્લિક ઓછી દેખાતી હતી કેમ કે બધી પબ્લિક છે ને 10મ ને 11સના દાડે જ દેખાય ને અહીંયા ભાઈ આવી ગયો તો આ ભાઈ લસ્સીવાળો. તો આપણે તો લસ્સી પીવાનું મન થઈ ગયું પણ પૈસા હતા નહીં. શું કરીએ યાર, કર્મે કઢણાઈ લગાવી દીધી ને આગળ મંદિર આવી ગયું હતું ભાઈ ત્યાં માં લખેલું છે ને જય અંબે. તો આપણે તો લગભગ ત્રિશુલિયો ઘાટ ચડતા હતા અને મંદિર આવી ગયું હતું મિત્રો. એના પછી મિત્રો થોડા હેડ્યા બહુ હેડ્યા અને આગળ પેલો લસ્સીવાળો ઊભો હતો. આપણે તો લાગી હતી ભાઈ તરસ પણ પાણી આગળ ક્યાંય મળ્યું નહીં એટલે થોડી વાર હેડે કર્યા. અને તમને કીધું ને કે મમ્મી પપ્પા આવવાના હતા એટલે આપણે તો એમના ભેગું થવાનું જ હતું. સાંજે 7-8 વાગ્યા પહેલાં પહોંચવાનું હતું ને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રસ્તામાં અત્યારે બધી પબ્લિક હોઈ ગઈ હોય અને રાતે હેડે
તો આપણે તો ભાઈ આગળ થોડા હેડ્યા ને કેમ્પ આવી ગયો તો કેમ્પ બેહવું હતું, પણ અમારે નવીનભાઈ કે હવે બેહવાનું થતું નહીં, જે થવું એ થાય. તો અમે ભાઈ નવીનભાઈને કહી દીધું તાર લેડો, તાર જે થવું એ થાય. અને ત્રિશુલિયા ઘાટ આપણે ઉતરીને તો આગળ પહોંચી ગયા હતા અંબાજી દીધું તો ભાઈ 100 કિલોમીટર. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીં કને આપણે મસ્ત પાણી વહેતું હતું ને અમારે નવીનભાઈ કે હેડો નાવા. મેં કીધું નાવું નથી આપણે તો ભાઈ હેડો, આપણે તો આપણા કામથી હેડવાનું ચાલુ કરો. અમારે નવીનભાઈ બે અમે થોડી વાર બેઠા ને એટલી વારમાં તો તમે જુઓ તો અહીંયા આ થોડો મોસમ સારો હતો ને અહીંયા વાગી જતા સાંજના 100 વાગે તો ભાઈ અહીંયા તો અમે બેઠા હતા થોડી વાર તો ભાઈ. અને અનુપમ એંગ્રો એવું લખેલું હતું ને આટલી વારમાં તો આપણે બીજા 2 ભાઈબંધો ભેગા થઈ ગયા હતા. મિત્રો અંબાજીમાં તો આપણે ભાઈબંધોની કમી ના હોય ને તમને ખબર છે, રસ્તા ઉપર જતું હોય તો ભાઈબંધ બનાવી દે. અમારા નવીનભાઈ હવે થોડા મૂડમાં આવ્યા હતા ધીમે ધીમે, તો અમે થોડા હેડ્યા છે ને આ તમે જોઈ શકો છો કંઈ કંઈથી ડ્રોન ઉડાડતા હતા લોકો. તો મિત્રો આપણે તો થોડા હેડ્યા ને અહીંયા તમને એક બાજુ હમણાં બતાવું તો અહીંયા લોકો ડ્રોનથી શૂટ કરતા હતા. તમે સામે જુઓ છો એ ભાઈ ડ્રોનથી શૂટ કરતા હતા ને આપણે આ 2 ભાઈઓ જે આપણે ભેગા થયા એક ફોન ઉપર વાત કરતા હતા ને બીજા ભાઈ હેડ્યા જતા હતા. અમે નવીનભાઈ 2 પાછળ જ હતા અને આગળ કેમ્પ આવતો હતો. એ ભાઈને લાગતું થાક, પણ હવે શું કરીએ મિત્રો, થોડું જ અંબાજી દૂર હતું, લગભગ સમથિંગ 3 કે 4 કિલોમીટર. ને હવે આપણે તમને અમારું ફેસ બતાવી દીધું, થોડી સ્માઇલ આવી ગઈ. હા શું સ્માઇલ છે. તો મિત્રો આપણે તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા લાઈવ દાળવાળા કેમ્પ આવી ગયો હતો અને એટલી વારમાં તો ભાઈ આપણે તો ઊભા નહોતા રહ્યા, એટલે સમથિંગ 8 વાગે તો આપણે પહોંચી ગયા હતા અંબાજી. તો મિત્રો દાડો ચોથો ને આપણે પહોંચી ગયા હતા અંબાજી. તો તમને સામે દેખાય છે કે અંબાજી પહોંચવા જ આવ્યા હતા, એટલે પહોંચવા નહીં ને પહોંચી ગયા હતા. 100 મીટરનું અંતર હતો ને આ 2 છોકરા આગળ જતા હતા ને આપણે પાછળ જતા હતા. એના પછી ગેટ આવી ગયો ને મિત્રો આપણે સ્નાન કર્યું ને ભાઈ મજા કરી નાખીને શરીરમાં મજો પગ થાક ઉતરી ગયો તો મિત્રો. ને ભાઈ અમારા ભેગા હતા સાથી એ નીકળી ગયા હતા ગાડીમાં બીજા, અને અમે પછી થોડા અંબાજીમાં આગળ જતા રહ્યા. અને આ તમે જુઓ તો અહીંયા મસ્ત અંબાજીના ગેટ આગળ ડેકોરેશન કરેલું છે લાઇટોનું. તો મિત્રો કેમ્પની સેવા બી સારી છે, તમે જાઓ તો તમને મજા આવશે કેમ્પમાં. અને અહીંયા આપણે નાઈભાઈને થોડા આગળ ગયા અને અમારા નવીનભાઈ પાવર બેંક લગાવતા હતા પણ ચાર્જિંગ થતું નહોતું, તો શું કરીએ. અને અમારા આ તમને બતાવું કે આ અંબાજીમાં એન્ટ્રી મારી લીધી હતી 4થા દિવસે. તો ભાઈ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા હવે આપણે અંબાજી હાડવાનું હતું, પપ્પાની આવી ગયા હતા. તો પપ્પાની ફોનો ઉપર ફોન કરતા હતા ને હવે ચાર્જિંગ બી ઓછું હતું, એટલે 1-2 ક્લિપ ને અહીંયા અમારા અનિલભાઈને પપ્પાને બધા આવી ગયા હતા. અમે નવીન અનિલભાઈ વાતો કરતા આગળ જતા હતા ને અમે પાછળ જતા હતા ને થોડી વાર ફોન ચાર્જિંગ મેળવી દીધો હતો આગળ જઈને પછી તો, એટલે આટલું શૂટિંગ થયું ને કે આટલા શૂટ જ ના થતું લોગ આપણો. તો આપણે થોડા હેડ્યા નેચરલ જે માતાનું મંદિર છે, જે અંબે માનું નીચેનું મંદિર છે ત્યાં આપણે પહોંચવાયા હતા. અને અહીંયા તમે જુઓ કે આ સર્કલ આવી ગયું છે. તો આપણે તો ભાઈ ભગવાન આવ્યા, કેમ કે આપણે તો હેડીને થાક્યા હતા 3 દાડાથી. અને અહીંયા મારા પપ્પા અને નવીન ને બધા હવે આગળ જતા હતા ને અહીંયા દેખો પબ્લિક આટલી બધી આવે છે અને ગાડીઓની ટ્રાફિક બધું હતું ભાઈ. તો અહીંયા તો આપણે થોડા આગળ હેડતા ભાઈ હેડ્યા. તો ત્યાં તો જો આ નીચે શક્તિ દ્વાર આવી ગયો તો મા અંબેનું મંદિર. તો બોલ મારી અંબે, જય અંબે એમ કરતાં આગળ ગયા ને અહીંયા તો ભાઈ પ્રસાદીવાળા કે ભાઈ આવો ને પ્રસાદી લઈ જાઓ, અમે તો ભાઈ કીધું અમારે તો ગબ્બર જ જવાનું છે, હાલ પ્રસાદી શું કરવી. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે નીચેમાં અંબાનું મંદિર આવી ગયું હતું અને એક બાજુ દુકાનો બી ફરજક ચાલુ જ હતી. અને હવે પબ્લિક બી તમને દેખાવા મળતી હતી, કેમ કે રસ્તામાં તો બહુ પબ્લિક જોવા મળતી નથી. તો આપણે તો ભાઈ જો પહોંચેલી માયા, આપણે તો ભાઈ એક બાજુ દુકાન જોતા હતા ને માતાજીનું મંદિર આવી ગયું હતું. તો આપણે થોડા સ્માઇલ સાથે ભાઈ નાઈ બાઈને તો પછી તો મજા આવી જતી. તો અહીંયા શક્તિ દ્વાર છે. તો આપણે નીચેલા મંદિરમાં તો પગે લાગવા નહોતા ગયા મિત્ર, આપણે તો સીધા ગબ્બર ગયા હતા. અને અહીંયા પબ્લિક ખાસી બધી હતી ભાઈ. વાગ્યા હતા કંઈક રાતના સમથિંગ 10 કે 11 જેવું વાગ્યું હતું. અને અમારા બધાનો ભેટો થઈ ગયો હતો. અને એના પછી તો ભાઈ ફૂલ બાકાચી અમારા અનિલભાઈને બધા અમે બહુ મજા આવી ગઈ. તો તમે જોઈ શકો શક્તિ દ્વાર વટી ગયા હતા. ને હવે આપણે થોડા આગળ હેડશું એટલે આપણે
જોવા મળશે માઉન્ટ આબુ, ગબ્બર અને અંબાજીના નીચે અંબાજી મંદિર છે ત્યાંનો રસ્તો જોવા મળશે. એ સર્કલ એક બાજુથી આબુ જવાય છે, બીજી બાજુ ગબ્બર બાજુમાં છે ને ત્રીજો રસ્તો આપણે પાછો આવવાનો છે. તો આપણે તો બધા આગળ જતા હતા ને એક બાજુ દુકાનો હતી ને આ બાજુ ભાઈ જો આ બાજુ બી દુકાનો છે. તો અહીંયા આવી રીતનું હોય છે, મસ્ત અંબાજી મંદિર હતું, મજા આવી ગઈ ભાઈ. આપણને તો ફૂલ બાકાથી 4 દાડા હેડ્યા પણ થાક જેવું લાગ્યું હતું થોડું, પણ કેમ્પોવાળાની સેવાઓના લીધે આપણે થોડા ચાલી શકતા, મજા આવી ગઈ. અને પાછળ તમે જોઈ શકો છો કે પાછળ હવે બધા પબ્લિક છે ને આગળ થોડો આરામ કરવા ઊભી રહી છે. અને આપણે તો ચાલતા પહોંચી ગયા હતા મિત્રો. આપણે તો ચાલતા આગળ હેડ્યા ગયા ને એટલામાં તો આપણે સર્કલ આવી ગયું. મેં તમને કીધું હતું ને કે માઉન્ટ આબુવાળું સર્કલ આવે, એ સર્કલ આવી ગયું હતું મિત્રો. અને આપણે તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ નીચે જે મંદિર છે ત્યાંનું લાઈવ ચાલુ હોય છે. તો આપણે નીચે મંદિરે નહોતા ગયા કેમ કે ટ્રાફિક બહુ હતી ને આપણે તો ઉપર ગબ્બર જવું હતું એટલે ગબ્બર જ જ્યાં અહીંયા માઉન્ટ આબુ વાળો રસ્તો આવી ગયો હતો ને ત્યાંથી તો આપણે થોડા હેડ્યા ભાઈ આગળ. તો મિત્રો જેવા જ આપણે આગળ હેડ્યા ને એટલે આમ તો તમે જો આ મસ્ત ડેકોરેશન લાઇટ બાઇટિંગ જોરદાર કર્યું છે ને. આપણે આ બાજુ ગબ્બર બાજુના રસ્તે જવાનું હતું ને પેલું જે સામે રસ્તો છે માઉન્ટ આબુ બાજુ જાય છે અને પાછળનો રસ્તો છે જે અંબે માનું મંદિર છે જે નીચેવાળું ત્યાં જાય છે. મિત્રો આપણે થોડા આગળ ગયા ને ત્યાં તો ભાઈ ગબ્બરવાળો રસ્તો પકડી લીધો ને આપણે આગળ આપણા પપ્પા જતા હતા ને આપણે પાછળ જતા હતા ભાઈ. નવીનભાઈ અનિલભાઈ જે દાદા હતા એ પાછળ જ હતા. અને અહીંયા ડેકોરેશન લાઇટિંગ ભાઈ એક નંબર કરી છે. તો અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા મોર છે, મોરનું જે લાઇટિંગવાળું ડેકોરેશન કરેલું છે. અને અહીંયા આગળ બી જોરદાર ડેકોરેશન કરેલા જ હતા. તો મિત્રો આપણે તો છે ને પોકવા જ આવ્યા હતા ગબ્બર, હવે તો પહોંચી જ જવાના હતા ને એટલામાં તો આપણે પાછું મન થઈ ગયું કે લાવો ને આપણું ફેસ તમને બતાવી દઈએ. તો જુઓ તો આપણે 3 દાડા લગાતાર રેડ્યા ને 3 રાતને 4 દાડા લગાતાર રેડ્યા તો આપણે મોઢા ઉપર હવાનું ઓછું ના થાય. અમારે નવીનભાઈ થોડા થાકી ગયા હતા ને એટલામાં તો ભાઈ ગાડીવાળા કે અમને જવા દો ને તમે થોડી વાર ઊભા રહો. અમે કીધું જો તમે આગળ અમે ઊભા રહીએ. ગાડીવાળા ફૂલ બાકા ચીકી હંગાત જવા દીધી આગળ ને આપણે ભાઈ પાછળ હેડ્યા ગયા. તો મિત્રો આપણે તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હેડ્યા અને થોડા આગળ ત્યાં જો સામે તમને ગબ્બર દેખાશે. તો આપણે ગબ્બર ઉપર ચડવાનું જ હતું. રાતે સમથિંગ 11-12 વાગવા હતા. આપણે ગબ્બર ઉપર ભાઈ ચડવું હતું. ગબ્બર ઉપર ભાઈ ફોનમાં ચાર્જિંગ ઓછું હતું. આપણે ગબ્બરને નેચે તમને દર્શન કરાવી દીધો કેમ કે આપણે હવે નવો વ્લોગ ઉતારીશું એમાં આપણે પ્રોપર મસ્ત દર્શન તમને કરાવીશું મિત્રો. તો આપણે થોડા આગળ ગયા ત્યાં તો ભાઈ ગેટ આવી ગયો. તો ગેટ આવ્યા પછી આપણે થોડું જમવા જવાનું હતું પણ જમવાનો વેળ પડતો નહોતો. તો અમે તો સીધા પછી ગબ્બર જ પહોંચી ગયા. અને મિત્રો ગબ્બર પહોંચતાની સાથે આપણે ગબ્બર પહોંચી ગયા હતા મિત્રો. અને ગબ્બર તો તમને સામે ગબ્બર દેખાય છે મિત્રો. અને હવે આપણે થોડા હેડશું એટલે આપણે નવીનભાઈ બધા જેમ કે નવીનભાઈ તો ટોટી આવી ગયા હતા ને આપણે હવે મજા લેવાની હતી. તો અહીંયા ભાઈ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધા વિસામાં ખાતા હતા એવું હતું ને જમવાનું બી અહીંયા સારું જ હતું. તો અહીંયા પાછું સર્કલ આવી ગયું હતું તમને સામે ગરબા દેખાય છે ને અમારા અનિલભાઈ કોક કહેતા હતા. અનિલભાઈ ફૂલ બાકા છે હંગાત કોક બોલતા જ હતા પણ આપણે લીધું નહોતું ભાઈ કે એમાં કશું બોલવાવાળું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણે ગબ્બરને બહુ જ કને આવી ગયા હતા ને ભાઈ જમવું હતું અને પ્રસાદી બી લેવી હતી. તો દાદા કે હેડો ભાઈ પ્રસાદી ખાવા. તો આપણે કીધું હેડો ભાઈ પ્રસાદી ખાવા. પછી ગબ્બર સળીએ તો સમથિંગ 11 વાગી ગયા હતા ગબ્બર સળતા. એટલા તો ભાઈ જમી બમીને બહાર આવી ગયા ને પ્રસાદી લેવાની થઈ. તો પપ્પાએ પ્રસાદી લીધી. મને કે તું પકડ ને હેડ આપણે પાછળ. મિત્રો આપણે તો પ્રસાદી લઈને નીકળી ગયા. થેલાને બધું મૂકી દીધું નીચે ને પછી અમે ઉપર ચડ્યા ને થોડા વિડીયો લઈ લીધા કેમ કે આપણો ફોન થવાનો હતો સ્વિચ ઓફ. તો આપણે બહુ શૂટ કર્યું નહોતું, થોડું ઉપર મંદિરનું શૂટ કર્યું. આ તમે જોઈ શકો છો કે હવે ગબ્બર ઉપર આપણે ચડવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું. જેવા ગબ્બર ઉપર ચાલુ કર્યું ને અમે તો આપણે અંબામાનું મંદિર આવી ગયું હતું. તો બોલ મારી અંબે જય અંબે ભાઈ. આપણે તો ભાઈ 4 દાડા હેડીને તો પગના તળિયા હાથના નળિયા બધું ઢીલું થઈ ગયું હતું ને એટલામાં તો ભાઈ આપણે અંબામાના દર્શન થયા એટલે બધો થાક ઉતરી ગયો. તો માં અંબે બધાની મનોકામના પૂરી કરે એવી આપણે આશા રાખીએ. તો મિત્રો આપણે તો અહીંયા હવે જોઈ શકો છો કે પગથિયા ચડતા હતા.
તો પગથિયે ચડીને પછી આપણે હવે નીચે ઉતરવાનું હતું. તો અહીંયા 1040 પગથિયે ચડી ગયા હતા. તો મિત્રો આપણે દર્શન કરીને પછી ગબ્બરથી નીચે ઉતરી રહ્યા હતા. તો સીડીઓમાં ઉતરતા આપણે હવે ચાર્જિંગ પતવા આવી ગયું એટલે આપણે હવે બધાના બાઇક લેવાનો ટાઈમ આવી ગયો હતો. તો ગબ્બરથી ઉતરીને હવે અહીંયા થોડી વાર વિસામો ખાતો અને પછી પપ્પા અને દાદા અને હું થોડી વાર બેઠા અને એના પછી અમે આગળ વધ્યા. તો મિત્રો બધા ભાવિ ભક્તો ઉતરતા હતા દર્શન કરીને. હવે આપણા ફોનમાં ચાર્જિંગ ઓછું હતું ને સવારે પછી વહેલા ઉઠીને થોડી વાર ચાર્જિંગ મૂક્યું અને બસમાં બેસવાના ટાઈમે દાંતા જઈને એક છેલ્લો બ્લોગ બનાવી દીધો થોડી વાર ચાર્જિંગ કરીને. તો હવે મળીએ નવા બ્લોગમાં મિત્રો. તો મળીએ બીજા બ્લોગમાં. તો આ બ્લોગને થોડો સપોર્ટ કરજો. તો અમને બી બ્લોગ ઉતારવામાં મજા આવે. થોડી અમારી ભૂલ ક્યાંય થતી હોય તો અમને જણાવજો. તો મળીએ નવા બ્લોગમાં. આ સાથે આપણે હવે આ બ્લોગ અહીંયા પૂરો કરીશું અને બીજા મારા યુટ્યુબ ઉપર બ્લોગ છે એ પણ તમે જોઈ આવો. જો તમને મજા આવશે તો મળીએ આપણે. તો મિત્રો આપણે હવે મળીશું બીજા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.